ایک دن شہزادہ انریک پرستان میں سیر کے لیے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ بہت سے بونے اس کی طرف آ رہے ہیں اور وہ سب بہت دکھی بھی لگ رہے تھے۔ کسی کے سر پہ بونوں کی مخصوص لمبی اور ٹیڑھی ٹوپی نہیں تھی اور سب کے سر مکمل گنجے تھے۔ ان کے سر دور سے یوں دکھائی دیتے تھے جیسے چھلکے کے بغیر ابلے ہوئے انڈے ہوں۔ اس سارے مجمع میں ایک بونے نے دوسرے سے زیادہ قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس سے شہزادے نے کہا، تم کون ہو اور تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ شہزادے کے ہمدردی بھرے بول سن کر بونے کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑے اور وہ کہنے لگا، ہم شمال میں رہنے والے بونے ہیں، میں ان کا بادشاہ ہوں۔ ہم آج کل ایک بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں، جیسا کہ آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں۔ شہزادے نے پوچھا، مجھے بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بونوں کا بادشاہ شہزادے کو بتانے لگا، آج ہم سب صبح کی سیر کے لیے جنگل میں نکلے تھے۔ ہمیں راستے میں ایک جادوگر ملا جو شکل سے بہت نیک اور مہربان لگتا تھا۔ وہ ہمیں جنگل میں بنے ہوئے اپنے گھر میں لے گیا اور ڈبے سے ٹافیاں نکال کر کھانے کو دیں۔ ہم سب نے ایک ایک ٹافی کھا لی اور اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن جیسے ہی ہم نے ٹافیاں کھائیں آپ سوچ نہیں سکتے تھے ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ پھر شہزادے کے پوچھنے پر بادشاہ نے بتایا، ہمارے سروں سے ایک ایک بال جھڑ کر زمین پر گر گیا اور ہمارے سر انڈوں کی طرح گنجے ہو گئے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور اس کو روتا دیکھ کر دوسرے بونے بھی رونے لگے۔ انہوں نے اتنے آنسو بہائے کہ زمین پہ پانی کا چھوٹا سا جوہر بن گیا۔ شہزادہ حیرانی سے پوچھنے لگا، لیکن کیا تم نے جادوگر سے نہیں کہا کہ وہ تمہارے بال واپس کرے؟ بونوں کا بادشاہ کہنے لگا، کیوں نہیں، ہم نے اس سے کہا تھا، لیکن وہ کہنے لگا کہ بالوں کی واپسی کے لیے ہمیں اسے سونے کے سکے دینے پڑیں گے۔ اسے کیا معلوم کہ میرے پاس تو 50 سکے بھی نہیں ہیں۔ آپ شہزادے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بادشاہوں کے کتنے اخراجات ہوتے ہیں، اور پھر پچھلے دنوں میں نے اپنے مہر کی مرمت پر بھی خاصی رقم خرچ کر دی ہے، اس لیے اب ہمیں ہر جگہ گنجے پن کے ساتھ جانا پڑ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے آنسوں سے زاروں قطار رونے لگا۔ شہزادے نے بونوں کے بادشاہ سے کہا، فکر نہ کرو، میں تم سب کو اس مصیبت سے نکالوں گا۔ میں ابھی جا کر جادوگر کے پاس جاتا ہوں۔ یہ سن کر بونوں کے بادشاہ نے شہزادے انریک کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، شہزادے، تمہیں بہت ہی زیادہ احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ جادوگر بہت چالاک ہے، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی گنجا، گونگا یا بہرا نہ بنا دے۔ یہ بات سنتے ہی شہزادہ انریک کی ہنسی نکل گئی، کیونکہ شہزادے کے ایک راز کے بارے میں بونوں کا بادشاہ نہیں جانتا تھا۔ وہ راز یہ تھا کہ شہزادے پہ جادو کے کسی منتر کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ 14ویں کی رات ایک بوڑھی جادوگرنی نے کئی پھولوں کی خوشبو اکٹھا کر کے جسم پر مل دی تھی، جس کی وجہ سے جادو کا اثر شہزادے پر نہیں ہو سکتا تھا۔ بونے کی جادوگر کی رہائش کا جو پتہ شہزادے کو بتایا تھا، شہزادہ وہاں پہنچ گیا اور اب وہ جادوگر گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ جادوگر شہزادے کو دیکھا تو بڑی چالاکی سے مسکرا کر کہنے لگا، خوش آمدید، خوش آمدید۔ شہزادے نے بھی خوش دلی سے جواب دیا اور کہنے لگا، جناب، آپ کا گھر تو بہت خوبصورت ہے، آپ بڑے خوش قسمت ہیں جو جنگل کی کھلی اور صاف ہوا میں رہتے ہیں۔ جادوگر فخریہ انداز سے بولا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، لیکن کیا آپ میرا گھر اندر سے دیکھنا پسند کریں گے؟ میرے پاس گھر میں کئی ایسی حیرت انگیز چیزیں آپ کو حیران کر دیں گی۔ شہزادے نے یہ سن کر جادوگر کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ جادوگر نے شہزادے کو ایک کرسی پہ بٹھایا اور خود ایک الماری کے پاس گیا اور اسے کھولا۔ اس نے الماری سے ٹافیوں کا ڈبہ نکالا اور اسے شہزادے کے پاس لے گیا اور اسے کہنے لگا، ٹافیاں لیجئے، یہ بہت مزیدار ہیں، میں نے انہیں ایک بوڑھی جادوگرنی سے خریدا تھا، آپ یقیناً انہیں چکھ کر لطف اندوز ہوں گے۔ شہزادے کو معلوم تھا یہ وہی ٹافیاں ہیں جنہیں کھا کر بونے گنجے ہو گئے تھے۔ پھر بھی شکریہ کے ساتھ اس نے ایک ٹافی منہ میں ڈال لی اور اسے چبانے لگا۔ ٹافی واقعی بہت لذیذ مزیدار تھی۔ جادوگر
इसे टॉफ़ी खाते हुए बड़े गौर से देख रहा था, लेकिन जब इसने देखा कि शहजादे के बाल झड़ने शुरू नहीं हुए तो वो बहुत हैरान हुआ। फिर शहजादा अचानक कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ और खुशी से झूठ मूठ तालियां बजाकर कहने लगा, मुझे इन चीज़ों का भी इल्म हो रहा है जिन्हें कोई नहीं जानता। मैं सितारों का इल्म जानने लगा हूँ। मुझे घास की तीलियों के बढ़ने की सरसराहट भी सुनाई दे रही है। मुझे दुनिया की सब ज़बानों पर अबूर हासिल हो गया है। जादूगर ने हैरानी से चीखते हुए पूछा, क्या वाकई? मुझे लगता है मैंने तुम्हें गलत टॉफ़ी खाने को दे दी है। उधर मज़े से नाचते कूदते शहजादे ने शोर मचा रखा था, मुझे और टॉफ़ी खाने को दो, मुझे और टॉफ़ियाँ खाने को दो। फिर इसने डब्बे से 4-5 और टॉफ़ियाँ निकाली और मुंह में डालकर मज़े से इन्हें चबाने लगा और फिर कमरे में इधर उधर मज़े से उछलने कूदने लगा। जादूगर फिर हैरत से चिल्ला कर बोला, वाकई क्या तुम्हें इन सारी बातों का इल्म हो गया है? लेकिन अब मैं तुम्हें मज़ीद टॉफ़ियाँ नहीं दूंगा, बल्कि बाकी टॉफ़ी मैं खुद खाऊंगा। मैं तुम्हें मज़ीद टॉफ़ियाँ नहीं लेने दूंगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतनी फ़ायदेमंद टॉफ़ियाँ हैं। मेरा ख्याल है डब्बे में बड़ी ऊपर वाली टॉफ़ियाँ मुख्तलिफ थीं, क्योंकि वो तो लोगों को गंजा कर देती थीं। फिर इसने लालच में आकर टॉफ़ियों से मुंह भर लिया और इन्हें ज़ोर से चबाने लगा। फिर इन्हें खाने के बाद वो जादू का असर होने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन फिर हुआ ये कि इसके सर से कुछ बाल झड़ के कुछ नीचे फर्श पे गिरने लगे। जी हाँ, आप सही समझे, वो जादूगर के सर के बाल थे जो गुच्छों की सूरत में झड़कर फर्श पे गिर रहे थे। जादूगर चिल्लाकर कहने लगा, ओहो, मैंने फिर से गलत टॉफ़ियाँ खा ली। मैं तो बोनों की तरह गंजा हो रहा हूँ। ओह, मैं शाम को चाय के बाद सैर के लिए कैसे जाऊँगा? मुझे अभी भी कोई मंत्र ढूंढना पड़ेगा जिससे मेरे बाल वापस आ जाएं। शहजादे ने ऐसा चेहरा बनाया हुआ था जैसे इसे जादूगर के गंजा होने का बहुत अफसोस हुआ हो। इसने जादूगर की मदद करनी शुरू कर दी ताकि इसे किसी किताब से वो मंत्र मिल जाए जिससे इसके बाल वापस आ जाएं। फिर एक किताब में मंत्र पढ़कर जादूगर कांपती हुई आवाज़ में बोला, मुझे शहद, शबनम के कतरों, एक गुल मकई के फूल की खुशबू, एक बोतल चांदी के पानी को उल्लू के पर से हिलाकर एक मुरक्कब बनाना पड़ेगा। सब चीज़ें मिल गईं तो इसने सबको बोतल में डालकर इन्हें यकजान करने के लिए अच्छी तरह हिलाया। फिर इसने शहजादे से कहा, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे सारे बाल वापस आ जाएंगे। मैं घुटनों के बल बैठना होगा और आंखें बंद करके 99 तक गिनना होगा। जब गिन चुकूँ ये मुरक्कब मेरे सर पर उंडेल देना, जिससे मेरे सर पर पहले की तरह बाल उगाएंगे। शहजादे ने इससे बोतल ले ली और इंतज़ार करने लगा वो कब आंखें बंद करके गिनती शुरू करे। जैसे ही आंखें बंद की और बोतल लेकर बोनों की तरफ भागा और इनके पास पहुंचकर इनसे कहने लगा, जल्दी करो, ज़मीन पर बैठ कर आंखें बंद कर लो और 99 तक गिनो। फिर मैं तुम्हारे सर पर ये मुरक्कब उंडेलूँगा। आँख झपकते ही सारे बोने शहजादे का कहना मानते हुए आंखें बंद करके गिनती गिन रहे थे। गिनती के बाद शहजादे ने थोड़ा थोड़ा मुरक्कब सब के गंजे सरों पर उंडेल दिया और देखते ही देखते सब बोनों के सरों पर पहले की तरह बाल उगाए। बोने बहुत खुश थे। वो शहजादे के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए और इसे दरख्वास्त करने लगे वो इनके साथ इनके बादशाह के महल में चले। लेकिन तभी जंगल से ऐसी आवाज़ें आने लगीं जैसे कोई बिखरा हुआ जंगली बैल दौड़ता हुआ आ रहा हो। फिर इन्हें जादूगर दिखाई दिया। गुस्से के मारे इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। वो चिल्लाकर बोला, झूठे शहजादे, तुमने मेरा मुरक्कब लेकर भाग आए हो। मैं आंखें बंद किए तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। तुम मेरे सर पर उंडेलोगे, लेकिन तुमने सारा मुरक्कब इन बोनों के सरों पर उंडेल दिया। शहजादा हंसा और बोला, मैं नहीं, तुम झूठे हो। तुमने लालच में आकर बोनों को गंजा कर दिया और मैंने दोबारा इन्हें ठीक कर दिया। ये लो बोतल, शायद इस मुरक्कब के चंद कतरे बाकी हों। शहजादे ने बोतल फेंकी जिसे जादूगर ने दबोच लिया। इसे बोतल से बड़ी मुश्किल से मुरक्कब के 2 कतरे मिले जो इसने अपने गंजे सर पर मल लिए, लेकिन इससे इसके सर पर सिर्फ 4 लंबे बाल उगे जो इसके गंजे सर पर बड़े मुज़क्का खेज दिखाई दे रहे थे।